ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ. ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು. ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಯಶ್ಚಂದಸಾಂ ವೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಛಂದೋವ್ಯೋದಮೃತಾತ್ ಸಂಬಭೂವ ಸಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯಾ ಸ್ಪೃಣೋತು. ಅಮೃತಸ್ಯ ದೇವಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸಂ ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣಂ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮಾ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿ ವಿಶ್ರುವಂ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕೋಶೋऽसि ಮೇಧಯಾ ಪಿಹಿತಃ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಅಹಂ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ರೇರಿವ ಕೀರ್ತಿಪೃಷ್ಟಂ ಗಿರೇರಿವ ಊರ್ಧ್ವಪವಿತ್ರೋ ವಾಜಿನೀವ ಸ್ವಮೃತಮಸ್ಮಿ. ದ್ರವಿಣಗುಂ ಸವಚ್ಚಸಂ ಸುಮೇಧಾ ಅಮೃತೋಕ್ಷಿತಃ ಇತಿ ತ್ರಿಶಂಕೋರ್ವೇದಾನುವಚನಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಮತೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ. ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾಂ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋ ನ ನಿರಾಕರಣಮಸ್ತ್ವನಿರಾಕರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು. ತದಾತ್ಮನಿ ನಿರತೇಯ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮಾಸ್ತೆ ಮಯಿ ಸಂತು ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಓಂ ವಾಂಗ್ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಆವಿರಾವಿರ್ಮಯೇಧಿ ವೇದಸ್ಯ ಮಾನೀಸ್ತಃ. ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀರನೇನ ನೀತೇನಾಹೋರಾತ್ರಾನ್ ಸಂದದಾಮಿ. ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು. ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಮವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ
शान्ति शान्ति शान्तिः नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः महादिव्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पाताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय मृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्याग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇರುವ ಮೋಹರೂಪದ ವಿಘ್ನವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ದ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ನೀನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರದಿಂದನೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಕುತೂಹಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಹುಟ್ಟಿ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೇಶವ ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮಾಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಂ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೇಶವ ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮಾಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಂ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೇಶವ ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮಾಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಂ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೇಶವ ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮಾಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಂ.
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम् ಹೇ ಕೇಶವ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಿತಧೀಹಿ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಂ ಆಸೀತ ಕಿಂ ವ್ರಜೇತ. ಹೇ ಕೇಶವ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾ ಭಾಷಾ ಅದು ಸ್ಥಿತ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಆದಮೇಲೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ವ್ಯವಹಾರ ಆದರೂ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಧೀಹಿ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವ ಥರ ಅವನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂತಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನ. ಮತ್ತು ಕಿಮಾಸೀತ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೂತ್ಕೊತಾನೆ, ಯಾವ ಥರ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ, ಕಿಂ ವ್ರಜೇತ ಯಾವ ಥರ ಮತ್ತು ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಕುತೂಹಲತೆ, ಆ ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊತಾನೆ, ಏನು ತಿಂತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾನೆ, ಮಲ್ಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ, ಅವನ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಕುತೂಹಲತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನೇ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಜಂ ಪ್ರತಿಲಭ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಲಬ್ಧ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಬುಭುತ್ಸಯ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಸ್ಯ ಸಾ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಃ ತಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಕಿಂ ಭಾಷಣಂ ವಚನಂ ಕಥಂ ಅಸೌ ಪರೈಃ ಭಾಷ್ಯತೆ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಸಮಾಧೌ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಕೇಶವ ಸ್ಥಿತಧೀಹಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಃ ಸ್ವಯಂ ವಾ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಂ ಆಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಂ ಆಸನಂ ವ್ರಜನಂ ವಾ ತಸ್ಯ ಕಥಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಅನೇನ ಶ್ಲೋಕೇನ ಪೃಚ್ಛತಿ. ಉಚ್ಚಾರ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಭೂಮಿಕಾ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಜಂ ಪ್ರತಿಲಭ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಬುಭುತ್ಸಯ ಸುತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಯಸ್ಯ ಸ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಃ ತಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಕಿಂ ಭಾಷಣಂ ವಚನಂ ಕಥಂ ಅಸೌ ಪರೈಃ ಭಾಷ್ಯತೆ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಸಮಾಧೌ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಕೇಶವ ಸ್ಥಿತಧೀಹಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಸ್ವಯಂ ವಾ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಸೇತ ಕಿಂ ಆಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಂ ಆಸನಂ ವ್ರಜನಂ ವಾ ತಸ್ಯ ಕಥಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಅನೇನ ಶ್ಲೋಕೇನ ಪೃಚ್ಛತಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಜಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ
ಬುಭುತ್ಸಯ ಲಕ್ಷಣ ಬುಭುತ್ಸಯ लक्षणभूत्सय स्थिता प्रतिष्ठिता अहम् अस्मि परं ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य च स्थितप्रज्ञः तस्य का भाषा किं भाषणं वचनं कथम् असौ परैः भाष्यते समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य केशव स्थिताधीः स्थितप्रज्ञः स्वयं वा किं प्रभाषेत् किम् आसीत् वर्जेत किम् आसनं योजनं वा तस्य कथम् इत्यर्थः स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम् अनेन श्लोकेन पृच्छति प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्धसमाधिप्रज्ञस्य लक्षणबुभुत्सया स्थिता प्रतिष्ठिता अहम् अस्मि परं ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञ तस्य का भाषा किं भाषणं वचनं कथम् असौ परैः भाष्यते समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य केशव स्थितधिः स्थितप्रज्ञः स्वयं वा किं प्रभासेत किम् आसीत व्रजेत किम् आसनं रजनं वा तस्य कथम् इत्यर्थः स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम् अनेन ಶ್ಲೋಕೇನ ಪೃಚ್ಛತಿ. ಪ್ರಶ್ನ ಬೀಜಂ ಪ್ರತಿಲಭ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಸಿಕ್ತು. ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಲಬ್ಧ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಬುಭುತ್ಸಯ. ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಸ್ಥಿತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಖಾ ಭಾಷಾ ಅಂದರೆ ಕಿಂ ಭಾಷಣಂ ವಚನಂ ಕಥಂ ಅಸೌ ಪರೈಹಿ ಭಾಷ್ಯತೆ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧೋ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಕೇಶವ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸತಿ ನನಗಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ವಿವರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜ್ಯನ ಸಂಭಾಳನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮನ ಸಂಭಾಳಿಸೋದೇ ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಂಡು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನನಗಿಂತೂ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೇಗಾದರೂ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೆಂಥ ಅವಸ್ಥೆ, ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಆ ಕುತೂಹಲತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಥರ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿರ್ತಾರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು. ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅವನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬಾಧಿತಾನುವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ರಿಸಲ್ಟಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಟಚ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಆದರೂ ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ನೇನೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದ ಏನೋ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೇನೋ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀರುಗಳು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ 10 ಫೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು 10 ಫೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರೋವಂಥವರು ಕೂಡ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 10 ಜನ ಮಾಡುವಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆಗನ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅಚಿಂತನೀಯ ಶಕ್ತಿ. ಅದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಮುಕ್ಷುಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಶರೀರದ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಊಟ ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾನೆ, ಅವನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅಂದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಅವ್ನಿಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಮುಮುಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಿತದೀಹಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ವಾ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ, ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಆದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಪ್ತಕಾಮ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮಕಾಮ ಆಗಿ ಆಪ್ತಕಾಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಚೂರು ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗೋದು ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆದರೆ ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಯಂ ವಾ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮಾಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಮ್ ಅಂದರೆ ಆಸನಂ ವ್ರಜನಂ ವಾ ತಸ್ಯ ಕಥಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಓಡಾಡೋದಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಅನೇನ ಶ್ಲೋಕೇನ ಪೃಚ್ಛತಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಕಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಕಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟು ಭಾಷ್ಯ ಓದೋಣ. ಯೋ ಹಿ ಆದಿತಃ ಏವ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಯಹ ಚ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ತಯೋಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಲಕ್ಷಣಂ ಸಾಧನಂ ಚ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಏವ ಹಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇ ಕೃತಾರ್ಥಲಕ್ಷಣಾನಿ ಯಾನಿ ತಾನಿ ಏವ ಸಾಧನಾನಿ ಉಪದಿಶ್ಯಂತೆ ಯತ್ನಸಾಧ್ಯತ್ವಾತ್. ಯಾನಿ ಯತ್ನಸಾಧ್ಯಾನಿ ಸಾಧನಾನಿ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಚ ಭವಂತಿ ತಾನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಆದಿತಃ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಯಾಚ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ತಯೋಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಲಕ್ಷಣಂ ಸಾಧನಂ ಚ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಏವ ಹಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇ ಕೃತಾರ್ಥಲಕ್ಷಣಾನಿ ಯಾನಿ ತಾನಿ ಏವ ಸಾಧನಾನಿ ಉಪದಿಶ್ಯಂತೆ ಯತ್ನಸಾಧ್ಯತ್ವಾತ್. ಯಾನಿ ಯತ್ನಸಾಧ್ಯಾನಿ ಸಾಧನಾನಿ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಚ ಭವಂತಿ ತಾನಿ. ಯೋ ಹಿ ಆದಿತಃ ಏವ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತೋ ಯಃ ಚ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ತಯೋಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಪರ್ಯಂತಂ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಲಕ್ಷಣಂ ಸಾಧನಂ ಚ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಏವ ಹಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇ ಕೃತಾರ್ಥಲಕ್ಷಣಾನಿ ಯಾನಿ ತಾನಿ ಏವ ಸಾಧನಾನಿ ಉಪದಿಶ್ಯಂತೆ
ಯತ್ನಸಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ यत्नसाध्यत्वात् यानि यत्नसाध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि योगी आदितः एव सन्नश्य कर्माणि ज्ञानयोगनिष्ठायां प्रवृत्तः यः च कर्मयोगेन तयोः स्थितप्रज्ञस्य प्रजहाति इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्तिपर्यन्तं स्थितप्रज्ञलक्षणं साधनं च उपदिश्यते सर्वत्र एव हि आध्यात्मशास्त्रे कृतार्थलक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्नसाध्यत्वात् यानि यत्नसाध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि ಯೋ ಹಿ ಆದಿತಃ ಏವ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಕಡೆ ಒಲವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂಥವನು ಆದಿತಃ ಏವ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆವಾಗಲೇ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ನಿಷ್ಠಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ತಯೋಹೋ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಗೆ ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ, ಪ್ರಜಹಾತಿ ಅನ್ನೋ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಪರ್ಯಂತ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋ ತನಕ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣಂ ಸಾಧನಂಚ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಸಾಧನಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ವತ್ರ ಏವ ಹಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇ ಕೃತಾರ್ಥಲಕ್ಷಣಾನಿ ಯಾನಿ ತಾನಿ ಏವ ಸಾಧನಾನಿ ಉಪದಿಶ್ಯಂತೆ ಯತ್ನಸಾಧ್ಯತ್ವಾತ್. ಏನು ಸರ್ವತ್ರ ಏವ ಹಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಕೃತಾರ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೋ ಅವು ತಾನಿ ಏವ ಸಾಧನಾನಿ, ಅವನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗುಣಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವೋ ಅವು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಸಾಧನಾನಿ ಉಪದಿಶ್ಯಂತೆ. ಏಕೆ ಸಾಧನೆ? ಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯತ್ವ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆಗನ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಕಥನ ಬಂದಾಗ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಮುಕ್ಷು ಇವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಥರ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಥೋಡಾ ಸಾ ತೋ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಕಿ ಜೈಸೆ ನಕಲ್ ಕರೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅವನ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋ. ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತಲೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೀನು. ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ನೀನು ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲು, ಕೂತ್ಕೊಡೋ ಸ್ಟೈಲು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅದೇ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಯಾನಿ ಯತ್ನ ಸಾಧನಾನಿ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಚ ಭವಂತಿ. ಏನು ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದಾವೋ ಅವು ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊಂದಬಹುದು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಆ ಚತುಷ್ಟಯ ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವಂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೀನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಕೂಡ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ನಿನಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀನು ಆ ಒಂದು ಬೀಜ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಈ ಥರ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇವ ಯೋಗರತೋ ವಾ ಭೋಗರತೋ ವಾ ಸಂಗರತೋ ವಾ ಸಂಗವಿಹೀನಃ ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಮತೆ ಚಿತ್ತಂ ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇವ. ಅವನು ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ, ಭೋಗರತವ ಅತ್ಯಂತ ಭೋಗಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ರಮಣ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇವ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಈ ಅನಾತ್ಮದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಆ ಕಡೆನೇ ತಿರುಗಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮೇಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈರಾಗ್ಯನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ನೀನು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಅವನು ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ಪುನಾದಿಗಳು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಕೊತಾನೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ. ಆವಾಗ ಅವನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇಲ್ದಿರ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋ ತತ್ವನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಾಗನ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಕಿರ್ಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ಭಾರಬಂಕಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರಬಂಕಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಸತಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ, ಯಾವುದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದ್ದೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು 11 ಸತಿನೇನೋ ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ಗೃಹಸ್ಥರು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗುರುಗಳು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡಿ ಥರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಆ ಗುಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾಗ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾಗ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು ಮನಸ್ಸು, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋಯಿತು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ 2ನೇ ದಿವಸ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. 2ನೇ ದಿವಸ ನಮಗೆ ನಡೀತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಾಂತಗೂ ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನಂತರ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು 3ನೇ ದಿವಸ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನೀವು ಏನೂ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆದಿದ್ದಾವಂತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲೇನೋ ಅದು ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೇನೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಿದ್ರೆ ಅದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತಿ, ಎಂಥ ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರದೇ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ವಸ್ತುವಿಂದ ಆಗಲಿ ಮನಸ್ಸಾವಾಚ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ
ಆ ಸೌಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೌಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ಕೊತೀವ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದರೆ ಆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಕು. ಇದು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋ ತತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿನಗೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಅಪಾನ ವಾಯು ಬಿಟ್ಟರು, ಗಲೀಜು ವಾಸನೆ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋಂಗೆ ಆ ತತ್ವದಕ್ಕೆ, ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಥರ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಶಾಂತಿ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮನೋ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಿಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಫಸ್ಟ್ ಗುಹೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಹಿಂಗೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗೋಗ್ಲನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಕಿರ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊನ್ನೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವೋ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊತಾಯಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾಯಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಶಾಂತಿಯ ಕೇವಲ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಂತಿ? ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಕ್ಲೈಮೇಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ? ದೇಶ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಶಾಂತಿ, ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಶಾಂತಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬತ್ತಿದ್ದ ಶಾಂತಿ, ಆ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೃತಕವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋನು 2-3 ದಿವಸ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಶತ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋನು, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ನಿನಗೇನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋದಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ, ನಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯ ವಸ್ತುವಿದು, ಹೊರಗಡೆಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಶಾಂತಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಾಂತಿ, ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹನಂ ಸರ್ವ ದುಃಖ ನಾಮ ಪ್ರತೀಕಾರಪೂರ್ವಕಂ ಚಿಂತಾ ವಿಲಾಪರಹಿತಂ ಸಾ ತಿತೀಕ್ಷ ನಿಗದ್ಯತೆ ಅಂತ. ತಿತೀಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ವೀಕ್ ಫೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಶಾಂತಿ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೀಗ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಕರೋನಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ 95% ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ತುಂಬಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆ ರೋಗ ಈ ರೋಗ ಅಂತ. ಕರೋನಾ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದ ರೋಗಗಳು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಆ ರೋಗಗಳು? ಅಂದರೆ ಆ ರೋಗಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಸಣ್ಣದ್ದೂ ಸಮಸ್ಯೆನೇ, ಸಣ್ಣದ್ದೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಇಂಥ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಇಂಥ ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮುಂದೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಹನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೊದಲೇ ಕುಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ತರ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋನು, ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸತಿ. ಆವಾಗ ಹೌದಪ್ಪ ಇದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಡೈಲಿ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಶ್ರವಣ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ವೇದಾಂತ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ನೀನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮುಂದೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೀನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವ ನಿನಗೆ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಆ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದಿರ ಇರುವ ತತ್ವ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಜೀವ ಥರನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಳ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುತ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಎಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯೋ ತನಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಬಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನೋ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಸಿವ್ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಕಂಡೀಸಿವ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವೈರಾಗ್ಯ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಭಗವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನ್ನೇವಾತ್ಮನಾ ತುಷ್ಟಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನ್ನೇವಾತ್ಮನಾ ತುಷ್ಟಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ. प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಯದಾ ಯಾವಾಗ ಮನೋಗತಾನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಮಗಳು ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಹಾತಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಜಹಾತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛ ತಪ್ಪಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ತನಕನೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಕಾರದ ಇಚ್ಛೆ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀನು ಅದೇ ವಸ್ತು ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛೆ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾ ಸಂಕೇತನೇ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ತನಕ ಅದೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಎಂಥದ್ದೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಇಚ್ಛೆನೇ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಾಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ
ಆ ಕಾಮದಿಂದ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಾಶ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಸಂತುಷ್ಟ, ಏನು ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಾನೋ, ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ತಗೋಬೇಕು, ಆತ್ಮನಿ ಅಂದಾಗ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಿದ್ಯೆ ಲೇಷದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ, ತತ್ಚಿಂತನಂ ತತ್ಕಥನಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ತತ್ ಪ್ರಬೋಧನಂ ಏಕದೇಕಪರತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸಂ ವಿದುರ್ವಿದಃ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಆ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಆ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಆ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆನೇ, ಆ ತತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟು, ಹಂಗೆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಯಾರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಾನೋ ತದಾ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಉಚ್ಯತೆ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆತು ಬಂದ್ರೆಗೇನ ನಾವು ಈ ಜೀವ ನನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹುತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಮರಿತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲೋಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಕಡೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಈ ಒಪ್ಪುವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಅವಿದ್ಯೆ ಲೇಷದಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೋ ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಧೂತರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಇದಂದ್ರೆಗನ ಅವರು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ತಿಂದ್ರಂದರೆ ತಿಂತಾರೆ, ಅಜಗರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಅವರು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಆ ಥರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಥ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆನಂದದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉಪದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತಾ, ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇರೋ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಯಾವುದೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿತ್ತ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದೇಹದ ನೋವು ಯಾತನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ, ಚಿತ್ತ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅವಿದ್ಯೆ ಲೇಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಿದ್ಯೆ ಲೇಷ ಒಂದು ಚೂರು ಇರುತ್ತೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಲೇಷ, ಆ ಅವಿದ್ಯೆ ಲೇಷ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಿದಾಭಾಸ. ಕಂಪ್ಲೀಟು ಚಿತ್ತ ನಾಶ ಆದಾಗ, ಮನೋನಾಶ ಆದಾಗ ಇನ್ನು ಶರೀರ ಯಾತ್ರೆಗೂ ನಡೆದಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಲೇಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶರೀರ ಯಾತ್ರೆ ನಡೀತೈತೆ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅವಿದ್ಯೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೇಷ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಮಲಮೂತ್ರಗಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಆ್ಯಪಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೈಕನ್ನು ಆ್ಯಪಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾಣು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿರೋ ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ನೀರು, ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಮೈಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಣುಗಳು, ಆ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದನೇ ಅವರು ಯಾವ ವಸ್ತುನ ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆಯೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಅವಧೂತರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಾ ಸಾಧನೆಗಳು. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಅಂತಿದ್ರು 7 ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಅವಧೂತರ ಸ್ಥಿತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು ತಾನೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ಮದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಏನು ಪರಾಧೀನತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಯೋ ತನಕ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಸಿಗಲೇಬಾರ್ದು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಮಾಯೆಗೆ ಅಂದ್ರೆಗೇನ ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ, ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾಷೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.